Hello students, I welcome you all in today's lecture of Pharmaceutical Chemistry 1. In previous class we had finished the chapter Radiopharmaceuticals. Then after that we are starting new chapter Major Intra and Extracellular Electrolytes, which is very important chapter from your exam point of view. So from these questions in the MSBT exams, that is various questions like electrolyte replacement therapy, then physiology of acid base balance, oral rehydration salts, then what are these electrolytes are there, what is the role. So this whole and soul chapter is based on only electrolytes. So we are going to study this in the detail. First of all, what is mean by electrolytes? Electrolytes म्हणजे काय? So electrolytes, these are the mineral in the body that have an electric charge. They are present in the blood, urine, tissues and other body fluids also. These electrolytes are very important because they help to balance the amount of the water in our body. For example, suppose in your house, if suppose anyone is suffering from a diarrhea or dysentery, then that time the doctor is prescribing electrolyte powder. Their sachet is there, that you have to dissolve this sachet in 1 liter of water and to means you have to drink that within the time, by varying the time you have to drink that. म्हणजे काय की तुमच्या घरी जर कोणाला डायरिया किंवा डिसेंट्री जर झालेली असेल तर डॉक्टर काय प्रिस्क्राईब करतात, इलेक्ट्रोलाइट पावडर अलॉंग विथ दी मेडिसिन्स, इलेक्ट्रोलाइट पावडर प्रिस्क्राईब करतात की जी काय म्हणजे तुम्हाला पाण्यामध्ये काय करावी लागते, डिझॉल्व करावी लागते ती, ओके. आणि ते 1 लिटर ग्लास ऑफ वॉटरमध्ये, आणि मग ते तुम्हाला असं थोड्या वेळाने टाईमने ते तुम्हाला प्यायचं असतं. देन सपोज इलेक्ट्रोलाइट नसेल तर तुम्ही काय करता, घरी एक ग्लासचा म्हणजे इन अ ग्लास ऑफ वॉटर यू आर मिक्सिंग दी शुगर अँड in the water, sugar and salt you are mixing that is what that salt is nothing but an electrolyte. So this in case of a diarrhea and dysentery, what happen, so there is a excessive loss of the electrolyte from our body in the form of stool or water. म्हणजे काय होतं की जेव्हा डायरिया किंवा डिसेंट्री होते तेव्हा आपल्या बॉडीमधून खूप इलेक्ट्रोलाइट्स जे काही आहेत ते त्यांचा लॉस होत असतो इन द फॉर्म ऑफ दी स्टूल ऑर वॉटर. त्यावेळेला काय होतं, पेशंटला एनर्जीची गरज असते. पेशंट बिकम्स वीक बिकॉज ड्यू टू दॅट लूज मोशन्स, डायरिया लाईक कंडिशन्स. So that time to regain that energy, electrolytes are taken. So our body is made up of the water. So we all know there are the various cells are there, various fluids are present in our body. आपल्या बॉडीमध्ये आपली बॉडी ही कशाची बनलेली आहे, सेल्सची बनलेली आहे. सेल्स असतात, सेल्स दॅट ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टुगेदर. सो दॅट group of cells together that form the tissues, then various tissues are form the organs, and from that various organs our body is made. So our that is cell it is the unit of our body. So आपल्या ह्याच्यामध्ये वेरियस सेल्समध्ये वेरियस फ्लुइड्स जे काही आहेत हे प्रेझेंट असतात आणि त्याच फ्लुइड्सला इलेक्ट्रोलाइट्स असं म्हणतात. सो हे जे इलेक्ट्रोलाइट्स असतात त्याचे 2 टाईप आहेत, मेजर इलेक्ट्रोलाइट आणि मायनर इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत. सो ते सेल काय आहे, त्याचं स्ट्रक्चर काय आहे, देन त्याच्यानंतर कोणते इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स इंट्रासेल्युलर काय आहे, एक्स्ट्रासेल्युलरमध्ये काय आहे, देन आफ्टर दॅट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरपी इज देअर. सो आता रिप्लेसमेंट थेरपी, कोणतीही गोष्ट रिप्लेस कधी करतात की जेव्हा एखादी गोष्ट पहिली खराब होते तेव्हा ती काय केली जाते, रिप्लेस केली जाते. सो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरपी, देन फिजिओलॉजी ऑफ ॲसिड बेस बॅलन्स, देन आफ्टर दॅट ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट, ORS जे काही आहे, तुम्ही काय घेता, पावडर घेता, एनर्झाल तुम्ही घेता, टेट्रापॅक तुम्ही घेता, त्याची पावडर घेता तुम्ही, ते आपल्याला काय आहे हे सगळं आपल्याला हा खूप इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे आणि ते आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये शिकायचं आहे. आणि थिअरीमध्ये किंवा कोणत्याही तुमच्या एक्झाम्समध्ये ह्याच्यावरती मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स हे जे ठरलेले आहेत की दिस
electrolyte replacement therapy, then physiology of acid base balance, metabolic acidosis, metabolic alkalosis, then oral rehydration salts, that are mostly asked. In the physiology you have to study the buffering system is there in the physiology, so that you have to study there. Then after that we will see first in these electrolytes we have to the structure of a cell. So this is on the screen, this is the structure of a cell. हे काय आहे, सेलचं स्ट्रक्चर आहे जे तुम्हाला आता स्क्रीनवरती दिसतंय. सो तुम्ही इथे बघू शकता दी बॉडी सेल्स अँड टिश्यूज they require the constant osmotic balance environment with the help of the body fluid and which contain that inorganic and organic cations and anions are present there. So now here you can see on the screen, this is the structure of a cell. So now see here. Now here you see this is the cell nucleus. Okay, this is what हा काय आहे, सेल न्यूक्लियस आहे. सो सेल न्यूक्लियस जो काही आहे तर त्याचा रोल काय असतो, सेल हा जो न्यूक्लियस असतो तो न्यूक्लियस प्रोव्हाइड काय करतो, प्रॉपर न्यूट्रिशन. म्हणजे हा कोण आहे, मधला जो काही आहे हा सेल न्यूक्लियस आहे. सो सेल न्यूक्लियस जो काही आहे तो प्रोव्हाइड काय करत असतो, प्रॉपर न्यूट्रिशन टू दी सेल प्रोव्हाइड करत असतो. देन आफ्टर दॅट हिअर नेक्स्ट इज अ सेल मेम्ब्रेन. हे जे बाहेरचं आवरण आहे त्याला काय म्हणतात, हे काय आहे तर सेल मेम्ब्रेन आहे. द सेल मेम्ब्रेनचं काय असतं रोल, सो इट्स इझिली परमिएबल फ्रॉम वन लेअर टू दी अनादर लेअर. means easily transfer of the electrolytes along with the cations and anions is taking place through this cell membrane. म्हणजे हे काय असतं, सेल मेम्ब्रेन इझिली परमिएबल असतं आणि कॅटायन्स जे काही आहेत आणि ॲनायन्स जे काही आहेत त्यांची काय होत असते, त्याच्यामधून इझिली काय होत असते तर ट्रान्सफर जे काही आहे त्याची तर होत असते. देन नेक्स्ट इज आता इथे बघा, त्याच्यानंतर काय आहे, हे आपण बघितलं सेल न्यूक्लियस आहे तो एनर्जी प्रॉपर न्यूट्रिशन आहे ते सेलला प्रोव्हाइड करत असतो. देन सेल मेम्ब्रेन इज देअर. सेल मेम्ब्रेन इट इज इझिली परमिएबल असतं विच इज फ्रॉम वन लेअर टू दी अनादर लेअर. it easily transfers the electrolytes along with cations and anions. Then after that next you are seeing here it's a cytoplasm. ह्याच्यामध्ये जे फ्लुइड आहे ओके, ह्याच्या अंडर मीन्स ह्या सेलमध्ये ते जे आतमध्ये हे तुम्हाला डॉट डॉट्स दिसत आहेत ओके, डॉट डॉट्स यू कॅन सी हिअर, डॉट डॉट्स दिसतात इथे. सो हे काय आहे, हे आतमध्ये तुम्हाला जे दिसणारे डॉट डॉट्स आहेत इट्स अ सायटोप्लाझम. हे काय आहे तर सायटोप्लाझम आहे. सो फ्लुइड विच इज प्रेझेंट इनसाइड दी सेल वॉल इट इज अ सायटोप्लाझम. त्याला काय बोलतात, सायटोप्लाझम म्हणतात. अँड इट इज द इंट्रासेल्युलर फ्लुइड. हे काय आहे, इंट्रासेल्युलर फ्लुइड आहे. नाउ सी हिअर, इंट्रासेल्युलर फ्लुइड विच कॅरीज दी 40 to 50% ऑफ दी बॉडी वेट. सो हिअर दिस इज दी, हे काय आहे, इंट्रासेल्युलर फ्लुइड आहे. हे जे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये हे दिसतं हे काय आहे, सायटोप्लाझम. आणि हे काय आहे तर इंट्रासेल्युलर फ्लुइड जे काही आहे. आपल्या चॅप्टरचं नाव आहे इंट्रासेल्युलर अँड एक्स्ट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स. सो फ्लुइड्स म्हणजेच काय, इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजेच काय की जे असे सबस्टन्सेस आहेत की आपल्या बॉडी फ्लुइड्समध्ये जे काय होत असतात, इझिली डिझॉल्व होत असतात, त्यांनाच इलेक्ट्रोलाइट्स असं म्हटलं जातं. सो इट कॅरीज दी 40 to 50% ऑफ दी बॉडी वेट. दिस इज दी सायटोप्लाझम. सो फ्लुइड विच इज प्रेझेंट इनसाइड दी सेल वॉल इट इज अ इंट्रासेल्युलर फ्लुइड. त्याला इंट्रासेल्युलर फ्लुइड असं म्हणतात. हे झाला पार्ट इंट्रासेल्युलर फ्लुइडचा. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट हिअर, सो हे जे काय आहे ह्या ज्या दोन सेल्समध्ये जे काय आहे फ्लुइड प्रेझेंट आहे, ही एक सेल्स आहे आणि ही एक सेल्स आहे. सो ह्या दोन सेल्समध्ये जे फ्लुइड प्रेझेंट आहे त्याला काय बोलतात तर इंटरस्टेशियल फ्लुइड असं म्हणतात. सो इंटरस्टेशियल फ्लुइड इट इज प्रेझेंट बिटवीन दी टू सेल्स. इंटरस्टेशियल फ्लुइड हे काय असतं, ह्या दोन सेल्समध्ये जे फ्लुइड प्रेझेंट असतं त्याला इंटरस्टेशियल फ्लुइड असं
म्हणतात. अँड सी इट इज अ पार्ट ऑफ अ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. हा काय आहे, इंटरस्टिशियल फ्लुइड हे जे काही आहे इट्स अ पार्ट ऑफ अ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. सो see this, it is interstitial fluid. This is present in between the two cells and it carries about the 12 to 15% of a body weight. हे जे interstitial fluid आहे ते कॅरी काय करतं तर 12 to 15% of the body weight. This is interstitial fluid. Then you listen about the arteries and vessels. It contains the blood, plasma and vascular system. So that is called plasma fluid. So हे जे काही आहे हे काय आहे लास्टला. सो here see on here इट्स हे जे फ्लुइड आहे इथे त्या फ्लुइडला काय बोलतात तर प्लाझ्मा फ्लुइड असं म्हणतात. सो दिस which is present in the capillary. So the fluid present within blood vascular system is the plasma or vascular fluid. So हे जे plasma fluid जे काही आहे लास्टला ते कुठे प्रेझेंट असतं within that blood vascular system is present and that fluid is called the plasma or vascular fluid. So this is हे काय आहे इट्स अ इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम आहे which provide the cations and anions to our body along with the water. And see, and together this interstitial fluid and this plasma or vascular fluid, that is this is the plasma fluid. So you know about the arteries, vessels. It's a part of the, means it contains the blood, plasma. It's a vascular system that is called plasma fluid. So which is present in the capillary. So the fluid present within blood vascular system is a plasma or vascular fluid. So this is the whole electrolyte system which provide cations and anions to our body along with water. ही काय आहे whole electrolyte system आहे जी काय प्रोव्हाइड करते कॅटायन आणि anions आहेत आपल्या बॉडीला प्रोव्हाइड करत असते along with the water. Then see, this is the plasma or vascular fluid. 4 to 5 it carries 4 to 5% of a body weight. Then see, these intra and extracellular fluids are separated from each other by a semi permeable membranes. आणि हे जे काय आहेत इंट्रा आणि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड्स जे काही आहेत हे जे इंट्रा आणि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड्स जे काही आहेत हे काय होत असतात एकमेकांपासून सेपरेट होतात थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अँड विच आर परमिएबल टू सर्टन आयन्स मीन्स अलॉंग विथ दी anions अँड कॅटायन्स. सो आयन्स सच ॲज दी Na, K, Mg, Cl, HPO4 हे जे anions आहेत सोडियम आहे मॅग्नेशियम आहे क्लोरीन जे काही आहे अँड इट इज impermeable to macromolecules means macromolecules and micromolecules are there. So micromolecules they are having the very small size we can't see by our naked eyes and macromolecules they are somewhat having the larger in the size as compared to the micromolecules and they are impermeable to macromolecules such as proteins, blood product. Impermeable to what? Macromolecules त्याच्यासाठी इम्परमिएबल कोणासाठी आहे तर प्रोटीन्स आणि ब्लड प्रॉडक्टसाठी. ते काय असतात तर इम्परमिएबल असतात त्याला क्रॉस करत नाहीत ते बट परमिएबल ते आयन्स जे काही आहेत Na आहे के Mg आहेत हे आयन्स हे काय असतात तर परमिएबल आयन्स असतात. सो दिस इज द इंट्रासेल्युलर अँड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड अँड दिस इज द होल इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम. सो ऑन दिस ओनली आवर होल टॉपिक इज डिपेंड. ह्या पूर्ण इलेक्ट्रोलाइट सिस्टमवरतीच आपला हा जो टॉपिक आहे तो डिपेंड आहे. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज सी intracellular electrolytes and extracellular electrolytes. So in the exam you ask the questions on this, write the examples of intracellular electrolytes. So these intracellular electrolytes are the potassium, phosphate and magnesium. See these intracellular they carries to 40 to 50% and extracellular electrolytes are chloride, sodium, calcium and bicarbonates. So here you can remember that here that is potassium. So KCl potassium chloride. So potassium is a intra and chloride is a extra. So this you can remain in the
mind. So these are the example are asked in the exam. Then next is, this is the definition of a Milli equivalence. So here that is MEQ, and it is for the, it is a milli equivalence of for the electrolytes. The specific unit is there, that is MEQ divided by L, that is liters. So it is defined as milli equivalence of electrolyte प्रेझेंट पर लिटर ऑफ अ सोल्युशन. म्हणजे काय तर 1 लिटर सोल्युशन मागे काय आहेत तर किती इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेझेंट आहेत. अँड दिस टर्म इज स्पेसिफिकली यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज प्रेझेंट इन दी any body fluids or any electrolyte replenisher. इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर मीन्स व्हॉट, जर इलेक्ट्रोलाइटचा लॉस झाला असेल बॉडी फ्लुइड्समध्ये, तो लॉस भरून काढण्यासाठी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर जे काही आहेत हे यूज केले जातात. सो मिली इक्विव्हॅलन्स इज व्हॉट, इट इज दी डिफाईन ॲज अ मिली इक्विव्हॅलन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज प्रेझेंट इन दी पर लिटर ऑफ अ सोल्युशन. इलेक्ट्रोलाइट प्रेझेंट कशा पर लिटर ऑफ अ सोल्युशन प्रेझेंट असतात. अँड इट इज यूज टू एक्सप्रेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. म्हणजे इलेक्ट्रोलाइटचं कॉन्सन्ट्रेशन बॉडी फ्लुइड्समध्ये किती आहे किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशरमध्ये किती आहेत हे मेजर करण्यासाठी मिली मीन्स हे काय केले जातात तर हे जी टर्म आहे स्पेसिफिकली मिली इक्विव्हॅलन्स ही यूज केली जाते. देन हिज इज फॉर्म्युला MEQ डिवायडेड बाय I, इट्स इक्वल टू mg ऑफ द सबस्टन्स डिवायडेड बाय L, दॅट इज लिटर. mg ऑफ सबस्टन्सेस डिवायडेड बाय लिटर हे काय आहे त्याचं तर युनिट आहे. आणि हे डेफिनेशन म्हणजे काय तर एका लिटर मागे इलेक्ट्रोलाइट्स किती मीन्स 1 लिटर सोल्युशनमध्ये इलेक्ट्रोलाइट्स किती प्रेझेंट आहेत. आणि ही स्पेसिफिक टर्म कशासाठी यूज केली जाते तर बॉडी फ्लुइडमध्ये इलेक्ट्रोलाइटचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे हे मेजर करण्यासाठी. मीन्स काही वेळेला काय होतं की आता ह्याच्यामध्ये डायरिया, डिसेंट्री ह्यासारख्या कंडिशन्समध्ये इलेक्ट्रोलाइट काय होतात लॉस होतात बॉडीमधून. सो त्याच्यासाठी स्पेसिफिक जर काय असते ह्याची इलेक्ट्रोलाइट्सची टेस्टसुद्धा केली जाते. आणि त्याच्यामध्ये मीन्स इलेक्ट्रोलाइट किती आहेत हे बघण्यासाठी हे जे मीन्स स्पेसिफिक टेस्ट असते आणि हे युनिट आहे मीन्स कॉन्सन्ट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटचं बॉडी फ्लुइड्समध्ये किती आहे हे मेजर करण्यासाठी यूज केलं जातं. सो दिस इज दी डेफिनेशन ऑफ अ मिली इक्विव्हॅलन्स पर लिटर. ओके, सो and these are the examples of electrolytes, intracellular electrolytes and extracellular electrolytes. So these are the examples of this. And these terms means intracellular fluid carries how much 40 to 50%, and extracellular amongst that interstitial fluid 12 to 15% of body weight, and plasma or vascular fluid it's a 4 to 5%. It's a very important, you have to keep or remember in the mind, these terms are there. And this is the structure of the cell wall, and this amongst that is cytoplasm is there. So the fluid which is present, the fluid which is present in between cell, it is called the cytoplasm, and it's a intracellular fluid. This is also called the intracellular fluid, and it carry 40 to 55% of the body weight, which is fluid present inside the cell wall. It is a cytoplasm. Then extracellular fluid, so these two, interstitial fluid and plasma fluid, these are the parts of the extracellular fluid. So this is all about the today's class. Okay, so next class we will move forward. We will see the anions and cations, role of the cations and anions, and electrolyte replacement therapy. Okay, so this is all about today's lecture. So if you have any difficulty, you can ask me anytime. Thank you so much. Happy learning. Stay safe.